मेरे दोस्तों बुजुर्गों बेलियो GS स्टूडियो वालों नज़ीर सुल्तानी सलाम अर्ज करदा है ते GS स्टूडियो पेश करदा है दास्तान जबरू नाई ते इस दास्तान की फरमाइश की है शेखूपुरा तो राणा हरून खान ने, काले वाला चीमा तो जकाउल्ला चीमा ने, पिंड रसूलपुर जट्टा तो असगर अली जाफरी ने, पिंड कालोके तो मिर्जा करामत बेग ने ते जंडियाला शेर खां तो तारक महमूद खान ने। ते असीं आउने आ हुण अज दी कहानी वाले। मेरे दोस्तों, जदों भी किते जुल्म वधिया है ते इस जुल्म दा मुकाबला करन लई सूरमे भी जमदे रहे ने। इसे वास्ते पंजाब दी धरती नूं अणखां वाली धरती आख्या जांदा है। इस धरती दे अणखियां ने अंग्रेज़ दे दौर विच गरीबां ते लाचारां ते किसानां ते होण वाली ज़्यादती दे खिलाफ अंग्रेज़ दे जुल्म दा मुकाबला कीता। इन्हां सूरमिਆਂ विच जगजीत सिंह जग्गा जट, राय अहमद खान खरल, मलंगी, निज़ाम लोहार, सुल्ताना डाकू ते जबरू नाई वर्गे सूरमे जमदे रहे। जबरू नाई लाहौर दे नेड़े पिंड जामण विच पैदा होया। वो बड़ा ही फुर्तीले जिस्म दा गबरू ते जवान सी, गतके दा बड़ा माहिर सी। ओदियां गुटां ते बाहां विच बड़ा जोर सी। ओदी डांग दा वार वड्डे तो वड्डा जवान भी चल नहीं सी सकदा। एक बारी तरन तारन दी वसिया विच मेला लगा ते जबरू ने डांग खिंच लई ते कई सौ नौजवानां नूं भजा कढिया। ओदी लड़ाई वेखण वास्ते दूरों दूरों पिंडां विचों लोकी आउंदे सन। जबरू नाई एक जट दे पुत्तर दीआं गंढां लै के गया होया सी। एक सिख छोकरे ने ओदी जनानी नूं मजाक कीता ते ओह गालियां कढ के घर आवड़ी। जदों जबरू आया ते ओदी जनानी ने दस्सिया भी अज जट्टां दे मुंडे ने ओदी बांह फड़ी ते नाले मजाक कीते सू। जबरू तैश विच आ गया। इन्ने चिर नूं जट छोकरे दा वड्डा भरा भी अपनी नूंह नूं नाल लै के जबरू दे बूहे ते आ गया। वो आके की कहंदा है, जबरू ओनूं की कहंदा है, सादक पट्टी पेश करदा है। लाला जी रिकॉर्ड करदे ने ते दास्तान लिखदे ने शायर नज़ीर सुल्तानी। जबरू एक दिन गंडा लैके गया सी दूर दराडे, छेती मुड़िया ना उथों लगे सी दिन डाडे। जट्टां दे एक मुंडे ओदी रन नूं घेर लिया, गल सुनो जी साडी तुसी मूंह क्यों फेर लिया। कढ के गाला नैन माणी करदे वल्ले आई, आया जबरू घर ते ओने सारी गल सुनाई। आ जदों जबरू गंढा दे के घर आया ते ओदी बीवी ने सारी गल ओनूं दसी ते इन्ने चिर नूं उन्हां दा बूहा खड़कदा है ते सादक पट्टी पेश करदा है। सुन के गल ते जबरू ओथे गुस्से दे विच आया। इन्ने चिर नूं किसे ने आके कुंडा चा खड़काया। उस मुंडे दा वड्डा भाई नूं लैके आया। आके ओने जबरू ताई तरला यार सिपाया। गलती होगी छोटे कोलों माफ करी तू सानू, मारे चित्तर मैं तेनू कीती हरकत कानू। तियां पैना इको जियां कौन कोई जो छेड़े, इन्हां कम्मां कारां करके वध जांदे ने छेड़े। उस मुंडे दा वड्डा भाई जबरू नाल गल करदा है तो ओनूं की आंदा है, मेरा भाई चल न सके तेरी डांग दा वारा, असियां भाई मारे ते तो तू साडे तो भारा। कहंदा जबरू रन दे ताई कड दुपट्टा लिया, देती ध्यानी दे सिर ते जेड़ी नाल लियाया। जदों उस मुंडे दे वड्डे भरा ने आके जबरू दा तरला पाया ते जबरू अपनी रन नूं कहण लगा, वेख उस खबीस दा वड्डा भरा अपनी नूंह नूं नाल लैके आया है। जट्टां जिमीदारां दे मुंडे कमियां दियां धीआं नूं मजाक करदे आए ने ते तू जाके टंक विचों दुपट्टा लैके आ ते इस नूंह दा जिहड़ी बूहे ते आई है ध्यानी है इहदा सिर कज के ते इन्हां नूं माफ कर दे। इत्थे मैं दसदा जावां, साडे पंजाब दीआं रवायतां बड़ियां वखरियां ते अनोखियां हुंदियां सन। लड़ाइयां झगड़े भी हुंदे सन ते ओह थाणे कचहरी जाण नूं एडा चंगा नहीं सी समझदे।
ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਜਾਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਵੀ ਉਹ ਆਖਰਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਸ਼ਤਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਥਾਲ ਜਾਂ ਚੰਗੇਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਕਤੂਲ ਦੇ ਘਰ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਨੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਲੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਪੱਗ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਚੰਗੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਘੱਲਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਣਖਾਂ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਦੁਪੱਟੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਰਹਿ ਗਏ, ਯਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਯਾਰ ਨਾ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਾਲ ਸਿਰਾਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਰ ਨਾ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਬਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਬਰੂ ਦੀ ਡਾਂਗ ਜੱਟ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਖੇਰੂ ਮੇਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਰ ਤੇ ਆਈ ਧੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਾਰੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਕੱਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਰੰਨ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਬਰੂ ਨੇ ਇਹ ਰੀਤ ਤੋੜਨ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਪੱਟੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਬਰੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਯਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀਆਂ ਤੇ ਬੇਗੈਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਗਰੋਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਟੋਟੇ ਕਰਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਆਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਾ ਕਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਮਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ੁਲਮ ਗਰੀਬਾਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਗੈਰਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਹਿਣਾ। ਧੀ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕੋ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤਾਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸੇਕੋ। ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਸਾਥੀ ਰਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਅੱਖੀਂ ਬਲਦੀ ਗੈਰਤ ਵਾਲੀ ਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਨੱਥੂ ਦੇਵਾ ਮਾਨ ਜਵਾਨ, ਚਿਰਾਗ ਮਾਚੀ ਨਾਜ਼ਰ ਭੱਟੀ ਨਾਲੇ ਕੰਮਾ ਮਾਨ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਜਬਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੀ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਝੁੱਗੇ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੋਇਆ ਮਾਲ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਸੇਠਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ, ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਵਨ ਵਾਰਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਲੁੱਟਦੇ ਵੰਡਦੇ ਮਾਲ ਗਰੀਬਾਂ, ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਮੌਤ ਨਸੀਬਾਂ। ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਦੇ ਜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟੇ, ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਸਭ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫੌਜ ਬਣਾਈਏ ਲੜੀਏ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ, ਕੱਢੀਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਗਏ ਆਨੇ ਹੋਵੇਜ਼ਾਂ। ਜਬਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫੌਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ।
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫਰੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ, ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਹੋਰ ਸਿਪਾਹੀ, ਮੱਚ ਗਈ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਜੱਗ ਤੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੁਆਈ। ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਭ ਪੁਲਿਸਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੋੜਦੇ ਲੰਮੇ ਹੱਥ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀ, ਲਾ ਕੇ ਟੰਗੀ ਕਿਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ। ਜਬਰੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਦੁਖਿਆਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਗਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ, ਥੜਿਆਂ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਏ। ਜ਼ਾਲਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਸਦੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਚੇਤੂ, ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਤੂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਾਲਮ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੈਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਏ ਸਨ। ਗੈਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਰੂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ GS ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।